दिने गोटे जंगल एक मिटु छुआ बुलुथिला। बुलु बुलु से एक भंगा घर देखिला। आरे एठी कौन गोटे भंगा घर अछि? एठी किए रहउथिबो? घरे किए अछ? एठी तो केही भी नाहंती। सेते बेले मिटु छुआर नजर एक छोट आंब गछ उपरे पड़िला। से छोट आंब गछटी रे एक आंब फळिथिला। आरे एते छोट गछरी आंब केमिति फळिछि? मु ए गछ आम घर को नहीं जाए, आम घर बाहर लगे देबी। एमिति चिंता करी मिटु छुआ से आंब गछ को धरी निज घर को आसिला। कि रे आज घर को फेरु फेरु एते डेरी करी देलु? कहूची माँ आग ए आंब गछ को लगे दे। देख माँ एते छोट आंब गछरी केमिति आंब फळिछि। आरे सतरे तो जा ए आंब गछ को आम घर सामने ही लगे दे। तापरे मिटु छुआ से आंब गछ को ता घर सामने लगे देला। परदिन सकाळे से निज आंब गछ को देखि आश्चर्य हो गला। गछरे फळिथिबा छोट आंबटी अनेक बड़ हो जाइथिला। ए कौन? मु तो गतकाली गछ लगेइथिली, सकाळ हेउ हेउ ही छोट आंबटा एते बड़ हो गला। एते बड़ आंब को गछरे रखिबा ठीक नुह। मु आज आंब को तोली खाइनिए। जेमिति मिटु छुआ आंब तोलिबा को चेष्टा कला, हठात से आंबटी कथा कहिला। तोलनी मते तोलनी, गोटी पिसाची पाई मु एठी बंदी हेई अछि। आरे आंब तू कथा कहि पारुछु, हेले केमिति? तू किए? मु गोटी परी। दिने मु ए जंगल को बुलिया पे आसीथिली। सेते बेले से पिसाचीर नजर मो ऊपर पड़िला। से पिसाची कोन तुमको मारिबा पई चाहुथिला? ना, से मते बंदी करिबा को चाहुथिला। मते ए जाई 15 वर्ष हेइनी। मु जेते बेले 15 वर्षर हेइ जिबी अनेक शक्ति पाइबी। सेते बेले से पिसाची मोठु मो शक्ति नहीं अनेक शक्तिशाली हेबाकु चाहुथिला। मु कोनोसी मते ता पाखरु खसी से भंगा घर पाखरे थिबा एई आंब गछरे लुचि जाइथिली। अच्छा तुमे ताहेले आंब रूपरी ए गछरे थिला। एबे तो से पिसाची नाही, तुमे आंब भितरु बाहरी आस। ना मु ए आंब भितरु बाहरी पारिबिनी। मु जानि नथिली ए गछ अभिशप्त। जेते चेष्टा कले भी एबे मु ए गछरु बाहरी पारिबिनी। ताहेले मु तुमको ए अभिशाप रु मुक्त करिया पई किछि करि पारिबी? हां तू पारिबु। 7 पोखरी रु 7 कलसी पानी आउ 7 प्रकारर पद्म आनी ए गछ मोरे ढालिले मु मो पूर्व रूप फेरी पाइबी। अच्छा तेबे ठीक अछि, तुमे आउ चिंता करनी। मु एबे जाउची 7टी पोखरी रु 7 कलसी पानी आउ 7 रंगर पद्म धरी आसीबी। तापरे मिटु छुआ 7 पोखरी रु 7 कलसी पानी आनिला। हेले से 7 रंगर 7टी पद्म पाइलानी। मु परी को कहिथिली ताकू तो अभिशाप रु मुक्त करिबी। 7 कलसी पानी आउ 6 रंगर 6टी पद्म पाइली। हेले आउ गोटी पद्म पाइलिनी। एबे मु से पद्म को कोडी खोजिबी? मिटु छुआ एपरी चिंता करिबा समय रे ही हठात एक जलपरी ता पाखक आसिला। आरे मिटु छुआ तू एते चिंता रे काहेकि बसिचु? तुमे किए? आरे भय करनी, मु जलपरी एई पोखरी रे रुहे। तोर कोन समस्या मते कह। मिटु छुआ से जलपरी को सब घटना कहिला। चिंता करनी, मो पाखरी से रंगर पद्म अछि, एई ने। मिटु छुआ तो पाई एक खराब खबर अछि। मु मो शक्ति द्वारा जानी पारिली से दुष्ट पिसाची आंब परी कोठी अछि जानी जाइछि। से एबे तो घर को जाउची। तू ए लुण निज सांगरी नै जा। ए लुण री मु मोर शक्ति मिसैछि। जेते बेले पिसाची सांगरे तू लड़ाई करि पारिबुनी सेते बेले ता ऊपर को ए लुण फिंगी देबु। से पिसाची दुर्बल हो जिवो। तापरे मिटु छुआ शीघ्र से सब जिनिस धरी निज घर को आसिला। से देखिला पिसाची तार बापा माँ को बंदी करी रखिची। छाड़ी दे पिसाची, एमानन को छाड़ी दे। एमाने तोर किछि क्षति करि नाहंती, तो काहे के एमानन को बंदी करिछु? ए सब परी तो पाई हेची। तू जदी मो सांगरे जीबू मु एमानन को छाड़ी देबी। ना तू आंब परी को नहीं कुआडे भी जाई पारिबुनी। मारी तू एठा को काहे के आसिलु? आमर जहा भी हे जाऊ, तू एठी रहनी। जा शीघ्र एठारु चली जा। साधारण गोटे चढ़ई हेई
ତୁ ମତେ ଅଟକେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ମାରିବି, ତାପରେ ଆମ୍ବ ପରିକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଯିବି। ନା, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରନି। ତୁ ମତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ଚାଲ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏଇ ତ ମୋ ସୁନା ପରି, ଏବେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ପିଶାଚି ଯେମିତି ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମିଟୁ ଛୁଆ ଧରିଥିବା ଲୁଣ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏସବୁ ତୁ କଣ ମୋ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲୁ? ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଏତେ ଜଳାପୋଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛି? ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ପିଶାଚି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ସେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ 7 କଳସୀ ପାଣି ଆଉ ପଦ୍ମ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଢାଳିଲା। ପରି ତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏ କଣ, ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରି ଥିଲା? ମିଟୁ ଛୁଆ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ନିଅ, ଏ କଳସୀ ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଯାଦୁର। ତମେ ମାନେ କଳସୀକୁ ଯାହା ବି ମାଗିବ ସେ ତମକୁ ଦେବ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ କଳସୀକୁ ଖାଇବା ମାଗିଲା। ସେ କଳସୀ ଭିତରୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମିଟୁର ପୁରା ପରିବାର ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଦିନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଛଟିର ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ, ଗଛଟିର ଡାଳ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ଗଛଟିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏ କଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚିକି ଲଗେଇ ଦିଏ, ଗଛଟିକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚି ଗଛରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଗଛଟି ଆଗ ଭଳି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗଛଟି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ତୁ କିଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ? ମୋ ଘାକୁ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତୁମ କଟା ଘା ଦେଖି ଅଟକି ଗଲି। ତୋ ମନ ସତରେ ବହୁତ ସରଳ। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ମୋ କଟା ଜାଗାରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପେନସିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ, ମୋ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଥିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପେନସିଲ କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଯାହା ବି ପାଏ ତା ତ ଖାଇବାରେ ହିଁ ସରିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ତୁ ମୋ ଗଛରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲକୁ ନେ। ଏବେଠୁ ଏ ପେନସିଲରେ ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବୁ ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଦୟାଳୁ ଗଛ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ? ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର କରିବି ତା ସତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାଟିରେ ଏକ ମାଛର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ତାପରେ ସତକୁ ସତ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ବାହାରିଲା। ଆରେ ବାଃ, ସତରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। କେତେ ମଜା ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁସିରେ ସେ ପେନସିଲ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ତାପରେ ପରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତସତିକା ଆମ୍ବ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇଲା। ଏବେ ମୋର ଆଉ ଖାଇବାର ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର କିଛି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯିବି। ମୋ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଘରକୁ କିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତା ପଚାରିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଆଜି ମୋର ମକା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି।
ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ମକା ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ମକା ଦେଉଛି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତସତିକା ମକା ବାହାରିଲା। ପାରା ସେ ମକା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଦେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ମନରେ ସେ ଖାଇବା ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କେମିତି ନେବି? ଏମିତି କହି କାଉ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କ'ଣ ହେଲା କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଘରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲି ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇବି, ହେଲେ ଆଜି କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲିନି। ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଓ ଏମିତି କଥା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଏତେ ଖାଇବା ଦେଖି କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା! ଆଜି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇବେନି। ହେଲେ ମୁଁ କାଲି କେମିତି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ ତୁମ ଜମିରେ ଚାଷ କର। କ'ଣ ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଚାଷ କରୁନ କି? ଏ ବର୍ଷ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଜମି ସବୁ ଶୁଖିଲା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସବୁ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ତା ଜମିକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ସବୁ ଜମି ଶୁଖିଲା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ମାଟିରେ ବର୍ଷାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ସବୁ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଯାଦୁଇ ପେନସିଲ ବିଷୟରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଏକଥା ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଖରୁ ପେନସିଲ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋର ଏଇ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ମୋତେ ଦେ। ନା, ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲକୁ ମୁଁ ନେବି। ଏମିତି ସେମାନେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆହତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଯାଦୁର ପେନସିଲ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଲୋଭୀ! ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ମୋ ଯାଦୁର ପେନସିଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବିନି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ କାଉ ଚାଲି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳେଇବୁ, ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବୁ। ମାନେ, ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ପାଣି ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ। ତୁ ଏ କେମିତିକା ବର୍ଷା କରେଇଲୁ ଯେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି। ପୋଖରୀ, ବିଲ, ନଦୀ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସତକୁ ସତ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ରୁହ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ କାଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି? ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥା ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏସବୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି କେମିତି? ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମାଟିରେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏତେ ପାଣିରେ ବି ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଲିଭିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଏ ଚିତ୍ରକୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଲିଭେଇ ପାରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି।
ଆମକୁ ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ଥିବା ତାର ସବୁ ଚିତ୍ର ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଅତ୍ୟଧିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହଁ। ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋଭୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବିନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଆଁ ଜଳେଇ ସେ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା।